हेलो पिलामाने मु मोर ए ओडिया मीडियम क्लासेस चैनल को वेलकम जनाऊँगी। पिलामाने आज देखिबा द्वितीय श्रेणी रो हस खुशी। ओके आपण माने समस्ते देखि पारथिबे पाठ नंबर होची 4। ओके एवं देखंतु आमे आज जो विषय रे पढिबा सेई पाठ विषय होची कोन हय समुदी। ओके तो देखिबा हमरो हेय समुदी केमती कोण तांकर ए जो पाठरे कोण अछि। ओके से विषय रे गोटे गोटे की देखिबा। तो पिला माने ता पूर्वरु टिके मु जणाई देबा पय चाहूची ना जदि आपण माने आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होबा पय चाहउचंती ताहेले सर्वप्रथमे टेलीग्राम ऐप्स डाउनलोड करिवे। ओके टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिवे तापर ताको ओपन कर सरला परे आम टेलीग्राम ग्रुप रो नाम सर्च करथिबे। आम टेलीग्राम ग्रुप रो नाम होची ओडिया मीडियम क्लासेस। कोन ओडिया मीडियम क्लासेस बुझी पारले। तो देखिबे सर्वप्रथम फर्स्ट पेज रे ही आसीबो। तो आपण माने सेठी ओके क्लिक कर देबे। देखिबे सेही लोगो रे मध्ये ओडिया मीडियम क्लासेस थिबो। ओके तो सेही तळे थिबो जॉइन, से जॉइन रे मार देले आपण आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जिवे। तो जॉइन ले आपण 1 रु 10 जाए समस्त पीडीएफ आकार रे ओके ओडिया मीडियम बुक फ्री रे पाई परिबे। बुझी पारले फ्री रे पाई परिबे एवं हमर जते सब वीडियो अछि तार लिंक मध्ये सेठी को प्रोवाइड कराई छि दिया छि। तो आपण माने जाई कि सेही समस्त वीडियो को से लिंक रे क्लिक करके देखि परिबे। तो पिला माने ए वीडियोटा स्टार्ट करिया पूर्व समस्त सांग मान को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दियंतु। ओके तो देखिबा हय समुदी विषय रे देखंतु कोन आपण छवि मध्ये देखि पारथिबे चित्र को देखो होना नहीं मांकड़। ओके तो देखिबा दीपहर बेला होइताए। तो दीपहर जेमती 12टा घंटे माने टी बेला होइताए। तो हनु वैद्य खटरे सहिताए किए अनुवैध कोटी खटरे सहिताए। से समयटा केते बेले ना दीपहर होइताए। समुदी गदियांको कथा तार मने पड़िला। ओके तो का किए सहिताए अनुवैध खटरे सहिताए से समय रे। तो तार समुदी की गधिया। तो सेही गधियांको कथा मने पड़िला काकू हनुवैद को। समुदी घर को बहुत दिन हेला जाई नहीं। भाविला समुदी घर आड़ू बुली आसीबी। तापर मांकड़ खुटरे सोईची। तो ताकू सेही सोईला समय रे मने पड़िला कोन ना समुदी कोन गधियांको कथा मने पड़िला। तापरे समुदी घर को बहुत दिन होला मु जाई नहीं। तो भाविला मांकड़ समुदी घर आड़ू टिके बुलिकी आसीबा। ओके तो समुदी घर को गला द्वार रे ठक ठक कला। गदिया धीर स्वर रे हाँ कहला। ठक ठक सुनी द्वार खोलिला। तो आपण माने देखि पारथिबे एठी ठक ठक कलारू आसिकी भेट होईची तांको समुदी को। तो कोन होला ना गला से मांकड़ कोन समुदी घर गला से गधिया घर को समुदी घर को जाईकी द्वार को ठक ठक कला। सेही समय रे गधिया धीर स्वर रे हाँ आछी कही तारो सेही ठक ठक सुनी द्वार को खोली देला। तो खोली देला देखियो तो ओके एबे देखिबा नेक्स्ट कोन अछि देखो अनुवैद ता मुह देखि पचरला। तापरे अनुवैद ता मुह को देखि पचरला कोन हेची समुदी कोन हेची समुदी बोली पचरला। तुमरो मुह सुखिला दिसची काई तुम मुह सुखिला दिसची कोन हेची के एमती कहला अनुमांकड़। गदिया कहला तापरे किछि दिन हेला ज्वर होची समुदी। तो गधिया सेमती कहला ज्वर हेवार कारण विषय रे अनुवैद पचरला। तापर अनुवैद पचरला ए जो ज्वर हेवार कारण पचरला कोन पई माने ज्वर हेला। ओके ज्वर होची कोन तो सही कारणटा सही विषय रे पचरला के ना अनुवैद हमरो गधिया को पचरला। एबे देखिबा गधिया कहला तापर देखंतु गधिया कहला कोन कहबी समुदी कोन कहबी आ मु बिलेई नानी रो मिठा दुकान को जाइथिली से मिठा
ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଳୁଚପ ଖାଇଲି। ସେଗୁଡ଼ାକ ବାସି ଜିନିଷ, ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ସମିତି କହିଲା ଆମର ଗଦିଆ। ତାପରେ ବିଲେଇ ମାନେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବିଲେଇ ନାନୀର ମିଠା ଦୋକାନକୁ, ଦେଖିପାରୁଥିଲି ମିଠା ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବିଲେଇ। ତ ମିଠା ଦୋକାନକୁ ଗଲି, ସେଠାରେ ମିଠା ଥିଲା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏବଂ ଆଳୁଚପ ସେସବୁ ଖାଇଲି। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କେମିତି ଜିନିଷ ନା ବାସି ଜିନିଷ ସବୁ ଥିଲା, ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେସବୁ। ତ ବିଲେଇ ନାନୀର ସରାଗ ଦେଖି ମନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେସବୁ ଖାଇଲା, ସେ ବାସି ଜିନିଷ ଖାଇଲାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଅନୁ ବୈଦକୁ କହିଲା, କିଏ ନା ଗଧିଆ। ଖାଇଦେଲି ସିନା, ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ପେଟ ଖରାପ ହୋଇ ଝାଡ଼ା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ଖାଇଲି ତାର କ'ଣ ସରାଗ ଦେଖିକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପେଟ ମୋର ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଝାଡ଼ା ହେଇଗଲା। ତାପରଠୁ ତ ମୋତେ କ'ଣ ଜ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ, ଏମିତି କହୁଛି ତା ସମିତି। ସେଥିରେ ଆଗରୁ ଥିବା ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ବାହାରିଲା ବେଳେ, ତାପରେ ସେଇଥିରେ ଥିବା କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କ'ଣ ଯଦି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ମୋତେ କ'ଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଭାରି ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗୁଛି ସମିତି। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛି ଆମର ଗଧିଆ। ଏବେ ଦେଖିବା, ଅନୁବୈଦ ସବୁ ଶୁଣିଲା। ତାପରେ ଅନୁବୈଦକୁ ସବୁ କହିଲା ଆମର ଗଧିଆ। ତାପରେ ଅନୁବୈଦ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣିଲା। ତାପରେ ଔଷଧ ଦେଲା, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲା, ଡର ନା, ତୁମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାକୁ ସାହସ କରାଇଲା ଆମର ଅନୁବୈଦ, ଔଷଧ ଦେଲା, ସାହସର ଔଷଧ, ସେଇଟା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲା। ଯେମିତିକି ତାର କ'ଣ ପୁରା ତାକୁ କ'ଣ କଲା ନା, ତାକୁ ନ ଡରୁ ଯେମିତି। ଓକେ, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକି କହିଲା, ତୋର ମାନେ ତୁମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ ସମିତି, ତମେ ଡର ନାହିଁ। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ଯାହା ଜ୍ୱର ହେଉଛି ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେମିତି କହିଲା। ହନୁର ଔଷଧରେ ଗଧିଆର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ। ତ ସମୁଦିର ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ହନୁର ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦେଲା, ସେଇ ଔଷଧ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କାହିଁକିନା ସମୁଦ୍ର। ଓକେ, ତ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ତାପଟେ ନେଉଥିବ ଔଷଧ। ତ ଗଧିଆ ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଅନୁବୈଦ କହିଲା, ତାପରେ ସମୁଦି କଥାଟିକୁ ଘଣ୍ଟି ପକାଇ ମନେ ରଖ, ଘଣ୍ଟି ପକାଇକି ମନେ ରଖ, ମାନେ କ'ଣ ଭଲସେ ମନେ ରଖ। ଯେମିତି ଦେଖ କ'ଣ କହିଥିବ, ଖାଇବା ଦରଦ ପଚାସଢ଼ା ବାସି, ବଣ ବଣ କରି ମାଚିଥିବେ ବସି, ଭୋକରେ ପଛକେ ଜୀବନ ହାରିବ, ସେପରି ଦରବ କେବେ ନ ଖାଇବ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖ, ଖାଇବା ଦରବ ପଚାସଢ଼ା ବାସି, ଭଣ ଭଣ କରି ମାସିଥିବେ ବସି। ତ ଆମେ ଖାଇବା ଦରବ ପଚାସଢ଼ା ବାସି, ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବା, ତାହେଲେ ପଚାସଢ଼ା ବାସି ଯେଉଁ ଖାଉଛେ, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବାଛିକି ଖାଇବା। ବଣ ବଣ କରି ମାସିଥିବେ ବସି, ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବଣ ବଣ ହେଇଥିବ, ଯେଉଁ ମାଛି ବସୁଥିବେ, ସେସବୁକୁ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଭୋକରେ ପଛକେ ଜୀବନ ହାରିବ, ସେପରି ଦରବ କେବେ ନ ଖାଇବ। ତାମାନେ ଭୋକରେ ପଛେ ଥାଅ ସମୁଦି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଜିନିଷ ଖାଅନା, କେବେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ହନୁ ତାର ସମୁଦି ଗଧିଆକୁ କହୁଥିଲେ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଅଭ୍ୟାସରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 1 ନମ୍ବର କରେ ଅଛି, ମାନେ 1 ନମ୍ବର ଗପରୁ କୁହ, ମାନେ ଯେଉଁ ଗପ ମାନେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ ସେଇଥିରୁ କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କ, ଅନୁବୈଦ ଖଟରେ ଶୋଇ କାହା କଥା ମନେ ପକାଇଲା। ତ ଲେଖିବେ, ଅନୁବୈଦ ଖଟରେ ଶୋଇ କ'ଣ ସମୁଦି ଗଧିଆଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇଲା। କ ନମ୍ବର କ'ଣ, ଗଧିଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜ୍ୱର ହେଲା, କାହିଁକି ନା ବିଲେଇ ନାନୀ ଦୋକାନୀର ବାସି କ'ଣ ମିଠା, ଆମର ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଗୁପଚୁପ, ସେସବୁ କ'ଣ, ସେସବୁ ଖାଇଲାରୁ, ବାସି ଚଢ଼ା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲାରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଗଧିଆକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ସେମିତି 3 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ହନୁ ବୈଦ ଗଧିଆକୁ କି ଉପଦେଶ ଦେଲା। ତ ହନୁ ବୈଦ କହିଲା, ମାନେ ତାର ସମୁଦି ଗଧିଆକୁ, ନା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବ,
ତ ସେଇ କଣ ନା ସେଇ ପଚା ସଢ଼ା ଜିନିଷ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁକୁ ବାଛିକି ଖାଇବ, ମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବ। ପେଟ ମାନେ କଣ ଭୋକିଲା ଥାଅ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଅ ନାହିଁ ବୋଲି କଣ ତାର ସମୁଦି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଅନୁବୈଦ କହିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ପାଠ ମାନେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, ପାଠରୁ କଜି ବାହାର କରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ପାଠରେ ଅଛି ଏସବୁକୁ ବାହାର କରିବା, ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ଦେଖ ଯେମିତି ପାଠରୁ ବାହାର କରିବେ, ତାଟି ଗୋଲ ବୁଲାଇବେ। ଏଠି ତ ଥିବ ଯେମିତିକି ଆଉ କେଉଁଠି ଥିବ ଦେଖ, ଏଠି ଅଛି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ, ଏଇଠି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଅଛି ଏଇଠି, ତ ଗୋଲ ବୁଲାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ପାଠରୁ କଜି ବାହାର କର ଓ ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ତ କଣ ଜର ସେମିତି ଦ୍ୱା ସ୍ୱା ତିନିଟା, ଦ୍ୱା ସ୍ୱା ତିନିଟା ଦେଖ, ଦ୍ୱା ସ୍ୱା ଗୋଟେ, ଦ୍ୱା ସ୍ୱା ଦେଖ, ଗୋଟେ, ଦ୍ୱା ସ୍ୱା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦ୍ୱା ସ୍ୱା, ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଅଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ, ଦ୍ୱା ସ୍ୱା, ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲା ଦ୍ୱା ସ୍ୱା। ଆଉ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତଳେ ଥିବ ଦ୍ୱା ସ୍ୱା, ଖୋଜ ଏଇଠି ଦ୍ୱା ସ୍ୱା, ନାହିଁ ଦେଖ, ସ୍ୱା ଦେଖିଲେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସ୍ୱା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଏଇଠି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖ, ସ୍ୱା ଗୋଟେ ଅଛି ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ ଅଛି ବୋଧେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ଓ ଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼। ତ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଦିଆଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ, ସେମିତି ଆମର ଓରୁ କ'ଣ ହବ, ଈଶ୍ୱର। ଓକେ, ଅଖ ହବ, ଅରଟ ହବ। ଓକେ, କୌଣସି ଏକ ଲେଖିବେ, ସେମିତି ଈଶ୍ୱର, ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ୱା ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ହେଇଗଲା ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର। ଦେଖ, ବିଶ୍ୱ ଶବ୍ଦରେ ଯେପରି ସ୍ୱ ତଳେ ଯେମିତି ବ ପଳା ଅଛି, ସେହିପରି ବ ପଳା ଲଗାଇ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଅଛି, ଏଠି ବ ପଳା ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ, ଏମିତି ଏମିତି ଲଗାଇକି ଆମେ କେତୋଟି ଲେଖିବା ଶବ୍ଦ, ଏଇ ତଳେ 3ଟି, ଏଇ ତଳେ 3ଟା ଗାର। ଦେଖ, ଯେମିତିକି ନିଶ୍ୱାସ, ନିଶ୍ୱାସ, ସେମିତି ଜ୍ୱର ଗୋଟେ, ଦ୍ୱାର, ଯାହା ବି ଲେଖିପାର। ଓକେ, ଦ୍ୱାରିକା, ଏମିତି। ସେମିତି ଏବେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଏଇ ବ ପଳା ଲଗାଇ ଗୀତଟିକୁ ପଢ଼ ଓ ଲେଖ। ଲେଖିବେ ମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ, ଏଇଟା ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଦେବା କେଉଁଠି ଏଇ ବ ପଳା ଲାଗିବ। ଦେଖ, ଦାର ଦାର ବୋଲି ହାଲିଆ ହେଲେଣି, ଦେଖ, ଏଇଟା କ'ଣ, ନିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ବହୁଛି ଖର, ମଧୁର ସୁରରେ କିପରି ଗାଇବି, ଦେହରେ ଲାଗିଛି ଦେଖ ଜ୍ୱର। ତ ଆମର ଏଇଠି ଲାଗିବ। ଦେଖ, 2ଟା ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା, ଶ୍ୱାସ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତ ଏତିକି। ସେମିତି ଏବେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା। ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବା, ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଥିଲା, ପେଟ ଖରାପ ହେଲା, ଔଷଧ ଖାଇଲା, ଦ୍ୱାର ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଲା, ସମୁଦି ଘରକୁ ଗଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଟା ହେବ, ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ତାର ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକାଇଲା ସେଇଠାରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଏସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁଟା ପରେ କେଉଁଟା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ତ ସମୁଦି ଘରକୁ ଗଲା, ତ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ, ସମୁଦି ଘରକୁ ଗଲା, ସମୁଦି ଘରକୁ ଗଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା, ଦ୍ୱାର ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା।
ତାପରେ ପେଟ ଖରାପ ହେଲା ଔଷଧ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ପେଟ ଖରାପ ହେଲା, ପେଟ ଖରାପ କହିଲା ମାଙ୍କଡ଼କୁ, ତାପରେ ଔଷଧ ଖାଇଲା, ହଁ ନା ନାଇଁ, ଔଷଧ ଲାଷ୍ଟକୁ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଥିଲା, ସେମିତି କହିଥିଲା ନା ନାଇଁ। ସେମିତି ବିଲାଇ ନାନୀ ଦୋକାନରେ କି ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା, ଲେଖିବେ କି ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା। ତ ମିଠା ମିଳୁଥିଲା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମିଳୁଥିଲା, ଓକେ। ଆଉ କ'ଣ, ଆଳୁଚପ୍ ସତ କ'ଣ, ଆଳୁଚପ୍, ଏସବୁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। ଓକେ। 8 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତୁମ ଘର ପାଖରେ କେଉଁ ସବୁ ଦୋକାନ ଅଛି ତାର ତାଳିକା କରିବେ। ଲେଖିବେ ଚପଲ ଦୋକାନ ଅଛି, ଓକେ, କପଡ଼ା ଦୋକାନ, ପକୁଡ଼ି, ଓକେ, ଦୋକାନ, ଯାହା ସବୁ ଅଛି, କିରଣ ଷ୍ଟୋର ଯାହା ଅଛି ଲେଖିବେ। ଓକେ। ସେମିତି 9 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହୋମୱାର୍କ। ଓକେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତୋଟି ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଲେଖି ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଲେଖ। ଯେମିତିକି ଭାତ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲେ ଭାସି ହୋଇଯାଏ, ସେମିତି ପାଉଁରୁଟି ଖୋଲାରେ ରଖିଲେ ଖଟା ବାସ୍ନା ହୁଏ। ସେମିତି 2-3ଟା ଆମକୁ ଏଇ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବେ। ଓକେ। ତ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର, ବାସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଆମେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାସି ଖାଇବା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା, ହଁ ନା ନୁହଁ। ତ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିକି ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବା। ଓକେ। ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିଲେ କିଛି ହେବନି। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ମାଛି ବସେ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ତ କେଉଁ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ମାଛି ବହୁତ ବସିଥାଏ, ଯେମିତିକି ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଓକେ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ତାପରେ ପକୁଡ଼ି, ଓକେ, ଗାରି, ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଲେଖିଦେବେ। ଓକେ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ନା ଆମର ମାଛି ବସିଥାଏ। ପଚାସଢ଼ା ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ତୁମକୁ କେଉଁ ସବୁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ। ଯେମିତିକି ଝାଡ଼ା ହେଇଥାଏ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଜ୍ୱର, ଓକେ, ତାପରେ ପେଟ ଖରାପ, ଯାହା ସବୁ ହେବ ଲେଖିବେ। ଓକେ। ପଚାସଢ଼ା ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଆହୁରି କ'ଣ ହେବ, ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଦେଖିବେ ଆମର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଥିବ। ପଚାସଢ଼ା ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଖାଇବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇପାରେ। ଓକେ। ତାପରେ ଯେମିତି ତରଳ ଝାଡ଼ା ଯେ ସବୁ ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ଲେଖିବେ କେତୋଟି। ଓକେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଆମର କ'ଣ ନା ହୟ ସମଧି ପାଠ ଆଜି ଏଇଟା ସାରିଦେଲେ। ଓକେ। ପାଠ ନମ୍ବର 4। ତ ପିଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଓକେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।